പ്രവർത്തിക്കാം. Today you are kept apart from this society for some reason. ഒരുപക്ഷേ ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ടവരായിരിക്കാം. But tomorrow you are going to lead that society. എന്നാൽ നാളെ നിങ്ങൾ ഇതേ സമൂഹത്തെ നയിക്കുവാൻ പോകുന്നു. Today your identity has been torn to pieces. ഒരുപക്ഷേ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ തകർത്ത് താളടിയാക്കിയിരിക്കാം. I am putting down the nets. നാഥാ, നിന്റെ വാക്കിന് ഞാൻ വലയിറക്കാം. I repeat, at your word I will let down the nets. എങ്കിലും നിന്റെ വാക്കിന് ഞാൻ വലയിറക്കാം. You never stop working. You
worker, promise keeper. Take a moment to reflect into your lives and confess that He is a big God. He's a God who is a way maker. He's a God who is a miracle worker. He's a God who is a promise keeper. And you do not trust in your own strength, but you trust the one who created the entire universe. Declare it over your lives and over the church and over the people. Declare it over your lives that He is a promise keeper. Whatever He has promised, He will do it. That is who you are. Let's all just take a moment. Everybody who is here and who is listening us on the different social media networks, we want you to take a moment to reflect into your own lives. No matter what the situation is, no matter you feel that you have reached that point, that end point from where there's no turning back. ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാകാം നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു വരുവാൻ കഴിയാത്ത അത്ര ദൂരത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞു എന്ന്. Everybody who knows to write knows what a full stop is. എഴുതാൻ അറിയുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ. A full stop means an end. ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു അവസാനമാണ്. The end of a sentence. ഒരു വാക്യത്തിന്റെ അവസാനം. But I must tell you that from the end of that sentence, another sentence can be written. A new sentence can start. എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, ആ ഒരു അവസാനത്തിൽ നിന്നും പുതിയൊരു വാക്യത്തിന് എഴുതി തുടങ്ങുവാനായി കഴിയും. And today I want to declare this over your life. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അതിനെ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. What you think is a full stop, നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ആണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത്, that is the beginning of another era. അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ മറ്റൊരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ തുടക്കമാണ്. I must say, not a day, not a month, not a year, another era. ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ദിവസമോ ഒരു വർഷമോ മാസമോ അല്ല, ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ തുടക്കമാണ്. Again I repeat, an era. ഒരു കാലഘട്ടം. What happened in the past is a different story. You are entering a new prophetic realm. നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഭൂതകാലത്തിൽ ചെയ്തത് പോയത് എന്തുമായി കൊള്ളട്ടെ, എന്നാൽ നിങ്ങൾ പുതിയൊരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുവാൻ പോകുന്നു. What you thought is a full stop is beginning of a new story altogether, a new chapter of your life. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പായി കണ്ടത് എന്താണോ, അവിടെ നിന്നും കർത്താവ് ചിലത് പുതിയതിനെ എഴുതി തുടങ്ങുവാൻ പോകുന്നു. Before the full stop, you thought that you are not anywhere in your life. ഒരുപക്ഷെ ആ ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു കാണും, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നുമല്ലാതെ ആയി പോയി. I have not reached anywhere in my life so far. ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങും എത്താതെ പോയി. But now I must say that and beyond that full stop, a new story is starting where God is going to glorify Himself in your life. എന്നാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, ആ ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു പുതിയ കഥ എഴുതുവാൻ പോകുന്നു. കർത്താവ് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മഹത്വീകരിക്കുവാൻ He is going to manifest Himself in your life. അവൻ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ പോകുന്നു. He is not only going to manifest Himself in your life for you, but for many others whom you have not even thought of today. കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് താൻ വെളിപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ളവരെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തും. I tell you, you are going to be a history maker. ഞാൻ പറയട്ടെ, നിങ്ങൾ ഒരു ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നവരാകുവാൻ പോകുന്നു. You might appear to be the least one in your family or in your community, but you are becoming a history maker. എന്നാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ചെറിയ ഗണമായിരിക്കാം, എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നവനായി തീരുവാൻ പോകുന്നു. God's word says that there is power in the name of Jesus. വചനം പറയുന്നു, കർത്താവിന്റെ വചനത്തിന് ശക്തിയുണ്ട്. And in the name of Jesus, your life is going to change. ആ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മാറുവാൻ പോകുന്നു. Only one thing that you need to do is believe
that Jesus is about to change your life. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ്. കർത്താവിന് ഇത് സാധ്യമെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക. Can you just welcome Jesus into your situation? നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് യേശുവിനെ സ്വാഗതം You ചെയ്യാം. might think that Jesus is a God of Christians. നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ചിന്തിക്കാം ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ദൈവമാണ് യേശു. But no, Jesus is a God of the entire mankind. പക്ഷേ യേശു ക്രിസ്തു സകല മാനവ വംശത്തിന്റെയും ദൈവമാണ്. He has not come for the perfect ones, but he has come for the lost. അവൻ ഏറ്റവും എല്ലാം തികഞ്ഞവരെ അന്വേഷിച്ചല്ല, നഷ്ടമായി പോയവരെ അന്വേഷിച്ച The lost and the rejected and the unwanted, Jesus is calling you. തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ട എല്ലാരാലും തള്ളപ്പെട്ട നിങ്ങളെ യേശു ക്രിസ്തു വിളിക്കുന്നു. My brother, my sister, if you are rejected and lost, I must tell you that Jesus is calling you today. എന്റെ പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ നഷ്ടമായി പോയവർ, ഒറ്റപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു. He wants to tell you that I want to give you a new beginning beyond that full stop. കർത്താവ് നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിന് അപ്പുറത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ തുടക്കങ്ങൾ നൽകുവാൻ Can you just take this moment നമുക്ക് ഈ ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് എടുക്കാമോ? and can you pray this prayer with me? നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലാമോ? Jesus, കർത്താവേ, I welcome you into my brokenness. കർത്താവേ, എന്റെ തകർന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് അങ്ങേ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യും. I welcome you into that incomplete and uncomfortable life. കർത്താവേ, ഒട്ടും യോഗ്യമല്ലാത്ത ജീവിതത്തിലേക്ക് കർത്താവേ അങ്ങേ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. I welcome you into that life which is called and marked as filthy by the world. കർത്താവേ, ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപപ്പെട്ട ആ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് കർത്താവേ ഞാൻ അങ്ങേ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. People call me filthy and unwanted. കർത്താവേ, ലോകം എന്നെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് ഒറ്റപ്പെടുത്തിയതാണ്. But I want to welcome you into that. എന്നാൽ അങ്ങേ ഞാൻ എന്റെ ആ ജീവിതത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം I ചെയ്യും. have knocked the doors of many people. കർത്താവേ, എനിക്ക് ഒത്തിരി ആളുകളുടെ I have knocked the doors of many people. ഞാൻ ഒത്തിരി ആളുകളുടെ വാതിലുകൾ മുട്ടി. I have knocked the doors of organizations. ഞാൻ ഒത്തിരി സംഘടനകളുടെ വാതിലുകളെ മുട്ടി. I have knocked the doors of hospitals and doctors and psychiatrists and physiologists or whatever. ഞാൻ ഒത്തിരി ഡോക്ടേഴ്സിന്റെയും ഒത്തിരി ആളുകളുടെയും ഒത്തിരി മനോരോഗ വിദഗ്ധരുടെയും ഒക്കെ വാതിലുകളെ മുട്ടിമടുത്തു. But I have not found an answer anywhere. ഞാൻ ഒരിടത്തും ഒരു ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയില്ല. Somebody told me that Jesus is able to help me. ആരോ പറയുന്നു എന്നെ യേശുവിന് സഹായിക്കുവാൻ കഴിയും. If this one moment, if you believe this, ഈ ഒരു നിമിഷം നിങ്ങൾ ഇത് വിശ്വസിക്കുവാൻ if you welcome Jesus into this situation, നിങ്ങളുടെ ജീവിത സാഹചര്യത്തിലേക്ക് യേശുവിനെ I സ്വാഗതം promise you that your ചെയ്യുവാൻ life is going to transform today. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഉറപ്പായും പറയാം, കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഇന്ന് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും. I tell you, I promise you, your life is at the point of transformation. ഞാൻ പറയട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഒരു രൂപാന്തരത്തിന്റെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലായിരിക്കും. Yesterday was night, but today is the morning, and Jesus is going to change your life today. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നലെ ഒരു രാത്രിയായിരുന്നിരിക്കാം, പക്ഷേ ഇന്ന് ദൈവം പുതിയ പ്രഭാതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നൽകുവാൻ പോകുന്നു. Just one prayer. Jesus, come into my brokenness. ഒരേ ഒരു പ്രാർത്ഥന മാത്രം, കർത്താവേ, എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒന്ന് വരണം. Come into my brokenness എന്റെ നുറുക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് കടന്നു വരണം. and mend that which is beyond mending. കർത്താവേ, അപ്പോ ശരിയാക്കുവാൻ കഴിയുന്നതിലും ഉപരിയായ അവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്ന എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അങ്ങ് കടന്നു വരണം. I don't know if these ladies standing here and talking, if there is anything in what they are saying. എനിക്കറിയില്ല ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ഈ സഹോദരിമാർ എന്താണ് എന്നോട് പറയുന്നതെന്ന്. But they are repeating the name of Jesus. എന്നാൽ അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്ന ആ യേശുവിന്റെ നാമം. I want to call upon that name one last time. ഞാൻ ഒരു അവസാനമായ ആ നാമത്തിലേക്ക് വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു. Jesus, come into my life. കർത്താവേ, യേശുവേ, എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരണമേ. If you have prayed that prayer with us today, ഇന്ന് നിങ്ങൾ നമ്മളോട് ഒരുമിച്ച് ആ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ I promise you that this day your life is changed. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഉറപ്പായും പറയട്ടെ, ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മാറും. You can find out our details in this website, in YouTube, in Facebook or on Instagram. നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ മറ്റു വിവരങ്ങളൊക്കെയും ഈ ഫേസ്ബുക്കിലും യൂട്യൂബിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് If ലഭിക്കും. you feel that something is happening in your heart right now, you're experiencing a peace that you've not seen anywhere. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ സമയം ചില പ്രത്യേക അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ I must ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ tell you that Jesus is there in your place and is comforting you, and he's transforming things that you thought is impossible. കർത്താവ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചിലതിനെ അവൻ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. You can get back to us. We would love to pray for you, നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുവാൻ സാധിക്കും. because we know in the spirit that
your life is changing. നിങ്ങൾക്ക് ആത്മാവിൽ അറിയാം നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കർത്താവ് Again I say, we know in the spirit that your life is changing. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കർത്താവ് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് As I told you in the beginning, your life is going to change and you are becoming a history maker. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മാറി നിങ്ങൾ ഒരു ചരിത്രം A new സൃഷ്ടിക്കുന്നവരായി chapter in your മാറുന്നു. life. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുതിയ അധ്യായം. And we just want to thank God for that. ഞാൻ കർത്താവിന് അതിന് നന്ദി പറയുന്നു. We thank you, Lord. നന്ദി കർത്താവേ. In Yeshua's name we pray. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. Amen. ആമേൻ. Amen. ആമേൻ. So those, welcome everyone. എല്ലാവരെയും യേശുക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Can you just turn on this here? We are. If I say how many of you are happy today, like every church says, നിങ്ങൾ എല്ലാവരോടും എല്ലാ സഭയിലും ചോദിക്കുന്ന പോലെ എത്ര പേർ സന്തോഷത്തോടെ ആയിരിക്കുന്നു? some of you may say that I am happy when everyone says. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളിൽ ചിലരൊക്കെ പറയുമായിരിക്കാം എല്ലാവരും പറയുന്നത് പോലെ ഞാനും സന്തോഷത്തിലാണ്. Yeah, because I have to say that. കാരണം എനിക്കത് പറയേണ്ടതുണ്ടല്ലോ. No, I have to smile in front of people. എനിക്ക് എല്ലാവരുടെയും മുൻപിൽ ചിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. But I know that it's not always the truth. പക്ഷെ എനിക്കറിയാം അതല്ല എപ്പോഴും യാഥാർത്ഥ്യം. Those who know Christ, they know that the joy of the Lord is my strength. എന്നാൽ കർത്താവിനെ അറിയുന്നവർക്കറിയാം കർത്താവിലുള്ള സന്തോഷമാണ് നമ്മുടെ ശക്തി. It's sometimes a hard work, but gradually it becomes natural. ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് വളരെയധികം ഒരു കഠിനാധ്വാനമായത് തോന്നും, പക്ഷേ പിന്നീട് അത് വളരെ സ്വാഭാവികമായി മാറും. We try to help God. നമ്മൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ കർത്താവിനെ സഹായിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. We try to help him make us happy. നമ്മൾ എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കർത്താവിനെ തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് സഹായിക്കാറുണ്ട്. Agree? എത്ര പേർ അതിനോട് യോജിക്കുന്നു? But let's make it simple. എന്നാൽ ഇന്ന് നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് ലഘൂകരിച്ചാലോ? He is a good God. കർത്താവ് ഒരു നല്ല ദൈവം. He is a God of grace and mercy. കർത്താവ് കൃപയുടെയും ദയയുടെയും ദൈവം. And what he requires from us is a surrender. എന്നാൽ കർത്താവ് ഇന്ന് പകൽ നമ്മളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സമർപ്പണമാണ്. Surrender. സമർപ്പണം. Can I repeat the word surrender? സമർപ്പണം. When I say surrender means giving out everything. Like you're just, how many of you have seen movies? എത്ര പേർ സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ട്? Only few people. കുറച്ചു പേരെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. Yeah, we all have seen, right? There's no harm in seeing a movie. But in the movie you would have seen a villain, or hitting a gun at somebody. നമ്മൾ സിനിമയിലൊക്കെ വില്ലൻ കഥാപാത്രം ഒരാളുടെ നേരെ തോക്ക് ചൂണ്ടി നിൽക്കുന്നതൊക്കെ കാണാറുണ്ട്. And the moment they do that, you see people surrender. എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള സീൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അവരെ തന്നെ സമർപ്പിക്കും, സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ. I surrender. അവർ പറയും ഞാൻ സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നു. Don't do anything to me. എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യരുത്. Yeah. And sometimes we also need to surrender. ചില സമയത്ത് നാമും നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. But this surrender is not that surrender. അവിടെ നമ്മൾ ആ സിനിമയിൽ കണ്ട അതുപോലുള്ളൊരു സമർപ്പണമല്ല ഇവിടെ നാം കാണുന്നത്. This surrender means ഈ സമർപ്പണം എന്ന് വെച്ചാൽ I am done with everything that I could. എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന സകലതും ഞാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. And now I am done. ഇപ്പോൾ എനിക്കിനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. Now can you please take over? ഈ സമയം കർത്താവേ അങ്ങേക്കൊന്ന് ചെയ്യാമോ എന്തെങ്കിലും? He waits till that point of surrender. കർത്താവ് നാം പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കും. You know how people swim? നിങ്ങൾക്കറിയാം നീന്തുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. How many of you know how to swim? എത്ര പേർക്ക് നീന്താൻ അറിയാം? When you swim and there is somebody who is drowning, ആരെങ്കിലും മുങ്ങിപ്പോകുന്ന സമയത്ത് how many of you are in a position to go and save them? അവരെ രക്ഷിക്കുവാൻ തക്ക പ്രാഗൽഭ്യമുള്ള എത്ര പേരുണ്ട്? Not perfect swimmers, right? I also know to swim a little bit, but oh, you can. Awesome. There is something, I read about swimming. It says when you're trying to help somebody who is drowning, you want to pull them up. ഞാൻ നീന്തലിനെ പറ്റി ഞാൻ വായിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട്. നാം ഒരാൾ മുങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ അയാളെ രക്ഷിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ if that person tries to save themselves and hit their legs, you and they both will drown. ആ വ്യക്തി സ്വയം രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നീന്താനായി ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മുങ്ങിപ്പോകും.
You'll have to wait till that person becomes like loose and let's all stops all his efforts. ആ ഒരു വ്യക്തി, ആ മുങ്ങിപ്പോകുന്ന വ്യക്തി നിശ്ചലനായി തന്റെ ശക്തിയെല്ലാം നിലച്ചു നിൽക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണം. That is the fact. Otherwise, both of you will go deep into the water and not come back. അല്ലാത്ത പക്ഷം രണ്ടുപേരും മുങ്ങിപ്പോകുവാനായി ഇടയായി തീരും. You went to save the person and somebody else has to come and save you then. നിങ്ങൾ ആ ഒരു വ്യക്തിയെ രക്ഷിക്കാനായി പോയിട്ട് വേറെ ആരെങ്കിലും വന്ന് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും രക്ഷിക്കേണ്ടി വരും. God is like this. കർത്താവ് ഇതുപോലെയാണ്. God doesn't need us to save him. കർത്താവിനെ രക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. But he waits till the time we stop all our action. കർത്താവ് നാം നമ്മുടെ ബലത്തിലുള്ള സകലതും നിർത്തുന്നതുവരെയും കാത്തിരിക്കും. He waits till the time we stop all our waste efforts. നമ്മുടെ നിഷ്ഫലമായ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളൊക്കെയും നിർത്തുന്നതുവരെയും കർത്താവ് കാത്തിരിക്കും. You might have an argument with someone. Just for an example, an argument with someone. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലുമായിട്ട് ഒരു വാഗ്വാദത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കാം. Then you will sit and think about how do I return it back, or how do I prove them that. So some people might be in a revenge mode. Some people might be praying, God, please tell them that this is how it is, and you should not have done this. All that kind of things. അങ്ങനെ ഒരു വാഗ്വാദം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ തിരികെ വന്നിങ്ങനെ ചിന്തിക്കും, ഞാൻ എങ്ങനെ എൻ്റെ ഭാഗം ആ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കും. ചിലർ ഒരുപക്ഷെ ഒരു പ്രതികാര മനോഭാവത്തിലായിരിക്കാം. ചിലർ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കും, കർത്താവേ അതൊന്ന് അയാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം, ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണമേ എന്ന്. And then they will put all the efforts to get that rectified. അവരുടെ ആ ഒരു കാര്യത്തിന്റെ ആ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റിയെടുക്കാൻ അവരുടെ സകല കഴിവും അവർ ഉപയോഗിക്കും. Very good example is a husband and wife. ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം ഭാര്യയും ഭർത്താവുമാണ്. What the wife does is, first she will be angry. ഭാര്യ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആദ്യം വളരെ ദേഷ്യത്തിലായിരിക്കും. Then she will not talk for 2 days. അത് കഴിഞ്ഞ് 2 ദിവസം മിണ്ടാതിരിക്കും. And then she will she will start, I do that sometimes. So I'll tell Kuttu, tell Appa. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം രാജ സിസ്റ്റർ ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യാറുണ്ട്. കുട്ടു അപ്പയോട് പറയൂ, or all those kind of things. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. And then we'll go and try to talk also. എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഭാര്യമാർ തന്നെ പോയി സംസാരിക്കുവാനും ശ്രമിക്കും. Sometimes when I go and talk, then he says, you were upset with me. ചിലപ്പോൾ ചെന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പാസ്റ്റർ ചോദിക്കും, ഓ നിനക്ക് എന്നോട് ദേഷ്യമായിരുന്നോ, പിണക്കമായിരുന്നോ. They didn't even realize. അവരത് അറിഞ്ഞതുകൂടിയില്ല. How many hours or days you would have spent thinking about how to solve this. എത്ര ദിവസം ഇതെങ്ങനെ ശരിയാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ഭാര്യമാർ എങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് കാണണം. Simple thing is go to God's presence. ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള കാര്യമെന്ന് പറയാൻ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് tasted both. I've tasted both. ഞാൻ രണ്ടും രുചിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. What can be solved like this? You spend lot of time and energy wasting on it. ഒരു ഞൊടിയിട കൊണ്ട് ശരിയാക്കാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയും ഒത്തിരി നേരമെടുത്ത് ഒത്തിരി ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. Just like that swimmer, ഒരു നീന്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ പോലെ, the person who is drowning, ഒരു മുങ്ങിപ്പോകുന്ന വ്യക്തിയെ പോലെ, you have to become still. നിങ്ങൾ നിശ്ചലനായി നിൽക്കേണ്ടതുണ്ട്. So that God can help you. എങ്കിൽ മാത്രമേ കർത്താവിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുവാനായി കഴിയുകയുള്ളൂ. God's word says that be quiet and be still and know that I am the Lord. വചനം പറയുന്നു, മിണ്ടാതിരുന്ന് ഞാൻ ദൈവമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുവിൻ. Today I want to encourage you. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും പ്രബോധിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Whatever be the life situation that you are in, നിങ്ങൾ പോകുന്ന ജീവിത സാഹചര്യം എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, be it work or be it home, be it finances, be it anything. നിങ്ങളുടെ ജോലി മേഖലകളോ നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലേതോ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളോ എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, you have been continuously thinking about how to find a solution. നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ നിരന്തരമായി എങ്ങനെ ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു പോംവഴി കണ്ടെത്താമെന്ന് ചിന്തിക്കുകയായിരിക്കും. I would request you stop doing so much of hard work. എന്നാൽ ഞാനിത് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ഒത്തിരി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നത് നിർത്തുക. Let's take a simple route. വളരെ ചെറിയ ലഘുവായ ഒരു വഴി നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. Just go to your room, നിങ്ങളുടെ മുറിയിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് put a mat on the floor, ഒരു പാ വിരിച്ച് and bend your knees. നിങ്ങളുടെ മുഴങ്കാലിൽ ഇരിക്കുക. I'm done with all my efforts to talk to people, to try and convince them to do things.
I'm done with everything, Lord. കർത്താവെ, എനിക്കിനി ചെയ്യുവാൻ ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ എൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി എല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. Can you do your best thing for me? കർത്താവെ, അങ്ങയുടെ ഏറ്റവും നല്ലത് എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമോ? That is the point of surrender. അതാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറഞ്ഞ I'm sure സമർപ്പണം. everybody sitting here has got those kind of moments where God intervened when you kept quiet. എനിക്കറിയാം, ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. I just want to turn your eyes to Luke chapter 5. ലൂക്കോസ് 5-ാം അധ്യായം. And here is a man. So let's just read the first verse first. അതിന്റെ 1-ാം വാക്യം. It says, on one occasion, while the crowd was pressing in on him to hear the word of God, he was standing by the lake of Gennesareth. അവൻ ഗന്നസരത്ത് തടാകത്തിന്റെ കരയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പുരുഷാരം ദൈവവചനം കേൾക്കേണ്ടതിന് അവനെ തിക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയിൽ. And he saw 2 boats by the lake, but the fishermen had gone out of them and were washing their nets. 2 പടകുകൾ കരയ്ക്ക് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് അവൻ കണ്ടു. അവയിൽ നിന്ന് മീൻ പിടിക്കാർ ഇറങ്ങി വല കഴുകുകയായിരുന്നു. Let me go a little slow. ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി പതുക്കെ വായിക്കാം. Who are we talking about here in this verse? നാം ഈ വചന ഭാഗത്തിൽ ആരെ പറ്റിയാണ് It is സംസാരിക്കുന്നത്? Jesus. യേശുവിനെ കുറിച്ചാണ്. And what does it say? On one occasion, while the crowd was pressing in on him to hear the word. ഇവിടെ പറയുന്നു, ഒരു ദിവസം പുരുഷാരം വചനം കേൾക്കേണ്ടതിന് അവനെ തിക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ. What do you mean by pressing on him? എന്താണ് തിക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക? You know, have you seen the Kalyana Mandapas or wedding centers in Trivandrum? നിങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്തെ കല്യാണ മണ്ഡപങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടോ? You know, the moment the pastor says amen or the wedding bells ring, immediately there is a pressing in, right? Towards the door of the food counter. Yes? വിവാഹം കഴിഞ്ഞ പാസ്റ്റർ ആമേൻ പറയുന്നതും ഫുഡ് കഴിക്കാനായി ആൾക്കാരുടെ ഒരു തിക്കും തിരക്കും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. That is pressing on towards the goal food. അതാണ് ഭക്ഷണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. But here everybody is pressing on Jesus to hear the word. ഇവിടെ വചനം കേൾക്കുന്നതിന് വേണ്ടി യേശുവിനെ പുരുഷാരം തിക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. So we see that Jesus is busy with ministry. നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും, പുരുഷാരത്തെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിൽ കർത്താവ് വളരെയധികം ബിസി ആയിരുന്നു. He is busy. The kind of crowd that is surrounding him is big. കർത്താവിന് ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്ന പുരുഷാരം വളരെ വലുതായിരുന്നു. Yeah, but see, in between all the ministry that he's doing, why is he diverted? എന്നാൽ ഈ ഒരു കർത്താവ് ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷകൾക്കെല്ലാം മധ്യത്തിൽ കർത്താവിന്റെ ചിന്ത മാറിപ്പോകുന്നുണ്ട്. Yeah, and what is it written? He saw 2 boats by the lake, but the fishermen had gone out of them and were washing their nets. ഇവിടേക്കാണ് കർത്താവിന്റെ ശ്രദ്ധ പോയത്. 2 പടകുകൾ കരയ്ക്ക് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് അവൻ കണ്ടു. അവയിൽ നിന്ന് മീൻ പിടിക്കാർ ഇറങ്ങി വല കഴുകുകയായിരുന്നു. If you read this chapter, we know we are talking about Peter. നാം ഈ അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഇവിടെ പത്രോസിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Peter, who worked hard the entire night, ആ കഴിഞ്ഞ രാത്രി മുഴുവനും അധ്വാനിച്ച് തളർന്ന പത്രോസ്, who is an excellent fisherman, വളരെ പ്രാഗൽഭ്യമുള്ള ഒരു മീൻപിടിക്കാരൻ. but the entire night he worked, കഴിഞ്ഞ രാത്രി മുഴുവനും അദ്ദേഹം അധ്വാനിച്ചു, but he had nothing. എന്നാൽ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. And here it says that he saw 2 boats. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നു, അവൻ 2 പടകുകളാണ് കണ്ടത്. He saw. അവൻ കണ്ടു. I want to repeat, he saw. കർത്താവ് കണ്ടു. Can everyone say he saw? നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ? അവൻ കണ്ടു. You know, he saw people who are in this state. ഈ അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരെ കർത്താവ് കാണുന്നുണ്ട്. I'm not just talking about the financial aspect. You have toiled for long. ഞാൻ സാമ്പത്തികമായ മേഖലയെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ആകുലപ്പെട്ടുള്ള ജീവിതത്തിലായിരിക്കാം. And if you read here, it says the fishermen had come out of them and were washing their nets. ഇവിടെ നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ അറിയാം, മീൻപിടിക്കാർ ഇറങ്ങി വല കഴുകുകയായിരുന്നു. Yeah, if we look into this, we understand when do we usually wash the fishermen wash the nets. ഇവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ നാം മീൻപിടിക്കാർ എപ്പോഴാണ് വല കഴുകുന്നത്? Once all the fish is out, right? Or when they are done.
അവരവരുടെ ആ മീൻപിടുത്തം കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ആ മീനുകളെല്ലാം എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് വല കഴുകുന്നത്. After the entire night's hard work, ആ കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിലെ മുഴുവൻ കഠിനാധ്വാനത്തിനും ശേഷം and not even finding one fish, ഒരു മീൻ പോലും കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയിൽ they are washing their nets. അവരവരുടെ വല കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. When there's a huge catch, many of the fishermen come together. ഒത്തിരി വലിയ ഒരു മീൻകൂട്ടം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി മീൻപിടിക്കാർ ഒരുമിച്ച് വരും. But here only 2 of them are there. എന്നാൽ ഇവിടെ വെറും 2 പേർ മാത്രമാണുള്ളത്. They are only washing and folding and keeping it aside or whatever. അവർ 2 പേർ മാത്രം ഇരുന്നാണ് ആ വല കഴുകി മാറ്റിവെക്കുന്നത്. When you're rich, നിങ്ങൾ വളരെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥയിലായിരിക്കുമ്പോൾ, or when you are in a good state, നിങ്ങൾ വളരെ നല്ല അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു all പോകുമ്പോൾ your fellow fishermen will come. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള എല്ലാ മീൻപിടിക്കാരും കൂടെ ഉണ്ടാകും. But when you are not able to catch one fish, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മീൻ പോലും കിട്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ you will have to wash and clean your net alone. നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ വല കഴുകേണ്ട അവസ്ഥയുണ്ടാകും. There would be not one person to speak comfort into your life. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളെ കരുതുവാൻ, നിങ്ങളോട് ആശ്വാസവാക്കു പറയാൻ ഒരു വ്യക്തി പോലും ഉണ്ടാകില്ല. And that is the state of Simon Peter. അതായിരുന്നു ശീമോൻ പത്രോസിന്റെ അവസ്ഥ. And here we see this word which says he saw. ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ വചനത്തിൽ കാണാം, അവൻ കണ്ടു. Jesus is ministering. കർത്താവ് ശുശ്രൂഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Jesus was on duty. കർത്താവ് ആ വേലയിലായിരുന്നു. Many people are around him asking him for word and help. അവന് ചുറ്റും ഒത്തിരി പുരുഷാരം തിക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന് ആ വചനത്തിനു വേണ്ടി ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. But there is a worried heart that has been seeking his maker. എന്നാൽ ഒരു ആകുല ഹൃദയം തന്റെ സൃഷ്ടാവിനെ വാഞ്ചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. He doesn't know Jesus, അവന് യേശുവിനെ അറിയുകയില്ല. but that heart is seeking his maker. എന്നാൽ ആ ഹൃദയം തന്റെ സൃഷ്ടാവിനെ വാഞ്ചിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. He is going through an empty phase. അവനൊരു ശൂന്യതയിലൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. And he doesn't have anybody around. അവന് ചുറ്റും വേറെ ആരുമില്ല. അവന് Perhaps if he goes back to his family, the family might also get angry that today also you came back empty. ഒരുപക്ഷെ അവന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ അവരും അവരോട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് കാണും, ഇന്നും നിനക്കൊന്നും ലഭിച്ചില്ലയോ, Today also you came back empty. ഇന്നും ശൂന്യതയോടെയാണോ തിരികെ വന്നിരിക്കുന്നത്. Forget about fellow fishermen, you won't have your family members also with you. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള മീൻപിടിക്കാരെ നിങ്ങൾ മറന്നു കളഞ്ഞേക്ക്, നിങ്ങളുടെ കുടുംബം പോലും ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടാകുകയില്ല. But our Jesus, even when he was on duty, it says he saw those 2 boats. എന്നാൽ യേശു തൻ ശുശ്രൂഷയിലായിരുന്നിട്ട് കൂടി ആ 2 പടകുകളെ കണ്ടു. Can you understand what I'm saying? ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? No, if say I am a celebrity, ഞാനൊരു വളരെ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നിരിക്കട്ടെ. I get out of my limousine or whatever big car. ഞാൻ എൻ്റെ വലിയ ആഡംബര കാറിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ lot of people will be there around me to take autograph or whatever. എൻ്റെ ചുറ്റും നിന്ന് ഓട്ടോഗ്രാഫ് മേടിക്കാനും സെൽഫി എടുക്കാനൊക്കെ ഒത്തിരി പേരുണ്ടാകും. I may not bother about the person who is standing there to clean the car or do something there. ഞാൻ എൻ്റെ കാറ് കഴുകുവാനോ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കോ നിൽക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആകുലപ്പെടുകയില്ല ആ സമയം. But Jesus is also on a ministry trip where he is like, everybody is a fan of Jesus there. അവിടെ യേശു കർത്താവും ഇതുപോലൊരു അവസ്ഥയിലാണ്, ശുശ്രൂഷയുടെ ഏറ്റവും ഉന്നതിയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയം. But his eyes is looking at the one who has been seeking him. എന്നാൽ യേശുവിന്റെ ഹൃദയം, അവന്റെ കണ്ണ് കണ്ടത് തന്നെ അന്വേഷിച്ച ആ ഹൃദയത്തെയാണ്. Peter doesn't know Jesus, but Jesus knows Peter. പത്രോസിന് യേശുവിനെ അറിയുകയില്ലായിരുന്നു, എന്നാൽ യേശുവിന് പത്രോസിനെ അറിയാമായിരുന്നു. You got my point? നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? Jesus is looking at you. യേശു നിങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട്. Even the viewers who are looking at me or us online, നമ്മളെ ഓൺലൈനിലൂടെ വീക്ഷിക്കുന്ന നിങ്ങളെയും, you may not know Jesus, but Jesus knows you. നിങ്ങൾക്ക് യേശുവിനെ അറിയുകയില്ലായിരിക്കാം, പക്ഷേ യേശുവിന് നിങ്ങളെ അറിയാം. Your situation no one knows, but Jesus knows. നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യം മറ്റുള്ളവർക്ക് ആർക്കും അറിയുകയില്ല, പക്ഷേ യേശുവിനെ അറിയാം. If by mistake you have come to this channel, ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ കൈ തട്ടിയായിരിക്കാം ഈ ഒരു ചാനലിലേക്ക് കടന്നു വന്നത്. or you were not planning to come here to the church today, but you came today. ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് ഈ ആരാധനാലയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പദ്ധതി ഇട്ടതായിരിക്കില്ല. I want to tell you that your cries or your you have not even prayed a proper prayer, but your thoughts have been seen by him. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കരച്ചിൽ, ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളൊരു ഒരു പ്രാർത്ഥന പോലും ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടാകുകയില്ല, പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ആ ഹൃദയത്തിലെ ചിന്തകളെ കർത്താവ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. You are maybe thinking that I wish I can pray about it. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു കാണും, ഈ വിഷയത്തിനു വേണ്ടി എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണം.
I want to pray, എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണം, but my life is not so perfect that I can pray. എന്നാൽ എൻ്റെ ജീവിതം ഒട്ടും എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലല്ല. I don't feel too good to be somebody who can pray or whom Jesus or God will listen. ഒരു പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ യോഗ്യതയുള്ള വ്യക്തിയായി എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. But this is again a prayer. I wish I could pray about this. എന്നാൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതും ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ്. You know, Jesus is seeing that. കർത്താവ് അത് കാണുന്നുണ്ട്. He is seeing that. കർത്താവ് അത് കാണുന്നുണ്ട്. There are thousands of people, millions of people crying out around the world. ഈ ലോകത്തിൽ എമ്പാടുമായിട്ട് ഒത്തിരി ജനങ്ങൾ കരയുന്നുണ്ട്. But among all those cries, your cry is not ignored. എന്നാൽ ആ കരച്ചിലുകൾക്കൊക്കെ നടുവിലും നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീർ അവൻ തള്ളിക്കളയുകയില്ല. You are very special and very dear to him. കർത്താവിന് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായതും ഏറ്റവും വലിയതുമാണ്. And that's why you are listening to us today. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഞങ്ങളെ This വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. very moment you are being heard. ഈ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ കേൾക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. And then what? Let's just see what happens. What is Jesus going to do with this person? എന്താണ് യേശു കർത്താവ് തുടർന്ന് ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് Verse 3 says, getting into one of the boats which was Simon's, he asked him to put out a little from the land. ആ പടകുകളിൽ ശീമോൻ ഉള്ളതായ ഒന്നിൽ അവൻ കയറി കരയിൽ നിന്ന് അല്പം നീക്കണം എന്ന് അവനോട് അപേക്ഷിച്ചു. And he sat down and taught the people from the boat. അങ്ങനെ അവൻ പടകിലിരുന്ന് പുരുഷാരത്തെ ഉപദേശിച്ചു. So we see that in the other versions also you'll see he's asking Simon Peter if he can give his boat. He's asking if I can use that. നമുക്ക് മറ്റ് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോഴും അറിയാൻ കഴിയും, കർത്താവ് യേശു പത്രോസിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, നിന്റെ പടക് എനിക്ക് വിട്ടുതരാമോ? Yeah, he's asking and he has taken the boat. കർത്താവ് ആ പടകിലേക്ക് കയറി. Yeah, and he's saying, കർത്താവ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, he asked him to put out a little from the land. അങ്ങനെ അവൻ പടകിലിരുന്ന് No. കരയിൽ നിന്ന് അല്പം നീക്കണം എന്ന് അവനോട് അപേക്ഷിച്ചു. So what is he telling him to do? എന്താണ് യേശു കർത്താവ് അവനോട് പറഞ്ഞത്? He's breaking the connection between the land and the boat. ആ പടകും കരയും തമ്മിലുള്ള ആ ബന്ധത്തെ അവൻ വിച്ഛേദിക്കുകയാണ്. Yeah, so he has done all the hard work, he has finished and he's come back without much hope. വളരെ കഠിനാധ്വാനത്തിന് ശേഷം തിരികെ വന്ന് സകലതും നിവർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്ന പത്രോസാണ്. Nothing worked out for him, we know that. അവന് വേണ്ടി ഒന്നും ലഭിച്ചില്ല, അതവന് അറിയാം. So Jesus is asking, can I ask you take your boat for some time? എന്നാൽ യേശു ചോദിക്കുന്നത്, നിന്റെ പടക് അല്പസമയത്തേക്ക് എനിക്ക് തരാമോ? And then Peter in his heart is like, ഇതേ നടന്നില്ല, അതെങ്കിലും നടക്കട്ടെ. No, this only didn't happen. At least something, let him use the boat at least. But let it be of some use. പത്രോസ് ചിന്തിച്ചു കാണും, എന്റെ കാര്യമോ നടന്നില്ല, ഏതെങ്കിലും നടക്കട്ടെ. Let him use the boat. പാവം Jesus. പാവം ഉപയോഗിച്ചോട്ടെ. Yeah, let me be useful in some way. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞാനൊന്ന് ഉപയോഗപ്പെട്ടോട്ടെ. Yeah, so here he has given his boat to Jesus. അവൻ ഈ പടക് യേശുവിന് വിട്ടു നൽകി. And he is thinking he is doing a favor to Jesus. പത്രോസ് ചിന്തിക്കുന്നത് അവൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി ചിലത് ചെയ്തു കൊടുത്തു എന്നാണ്. He doesn't know that his life is going to change the next എന്നാൽ അവൻ moment. അറിയുകയില്ലായിരുന്നു അവന്റെ ജീവിതം ഇന്ന് രൂപാന്തരപ്പെടുവാൻ പോകുകയാണെന്ന്. You're saying yes to his call once. കർത്താവിന്റെ വിളിക്ക് നിങ്ങൾ കർത്താവിനോട് തിരിച്ച് മറുപടി പറഞ്ഞ ആ ഒരു ദിവസം, That moment ആ ഒരു നിമിഷം could be the moment of transformation of your life. അതായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ രൂപാന്തരത്തിന്റെ ആ ഒരു നിമിഷം. You know, before we get deeper into it, I want to urge you, നാം ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, would you let your empty boat to Jesus? നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ശൂന്യമായ പടകുകളെ കർത്താവിന് വിട്ടു നൽകുവാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ? Would you let your helplessness and failure to God? നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ നിസ്സഹായതയും നിങ്ങളുടെ പരാജയവും കർത്താവിന് നൽകുവാൻ കഴിയുമോ? Would you let your imperfect life into his hands once? നിങ്ങളുടെ ഒട്ടും തികവില്ലാത്ത ജീവിതത്തെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒരിക്കലെങ്കിലും നൽകുവാൻ കഴിയുമോ? Maybe someone else is pressing you to do that. ഒരുപക്ഷെ ചിലർ നിങ്ങളെ അതിനുവേണ്ടി നിർബന്ധിക്കുന്നുണ്ടാകാം. You might be doing a favor to them. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കാം ഇത് ചെയ്യുന്നത്. Just like that, I am asking you today. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് പോലെ, I'm not going to get anything, എനിക്കൊന്നും ലഭിക്കുവാൻ പോകുന്നില്ല. but God wants to change your life.
കർത്താവിന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റുവാൻ Would you ആഗ്രഹം give your boat to Him? നിങ്ങളുടെ പടകുകളെ അവന് വിട്ടു നൽകാം. We also see that Jesus continued teaching. നമുക്ക് അവിടെ കാണാം അവൻ പടകിലിരുന്ന പുരുഷാരത്തെ ഉപദേശിച്ചു. He didn't immediately do a miracle. കർത്താവ് ഉടനെ തന്നെ ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്തില്ല. He didn't do anything. കർത്താവ് ഒന്നും ചെയ്തില്ല. But He used the boat and He finished His work first. കർത്താവ് ആ പടക് ഉപയോഗിച്ച് തന്റെ വേല ചെയ്തു തീർത്തു. I want to urge you, no matter what you're doing right now, എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഇന്ന് പറയുവാനുള്ളത്, എന്താണോ നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, you might feel like running away from that. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം അതിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് You തോന്നിയേക്കാം. don't like the job that you are in. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലായിരിക്കും. You don't like the house you are in. നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ഭവനം നിങ്ങൾക്ക് You ഇഷ്ടമായിരിക്കും. don't like the college that you are in. നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന കോളേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലായിരിക്കും. You may not like the situation at all. നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഒട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പ്രിയമല്ലായിരിക്കാം. But I tell you, God has placed you there. എന്നാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, കർത്താവാണ് നിങ്ങളെ എവിടെ ആക്കിയത്. And in due time, He will take you out of it. കർത്താവ് തന്നെ നിങ്ങളെ അവിടെ നിന്നും പുറത്തു കൊണ്ടുവരും. God has allowed it. കർത്താവാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുവദിച്ചു You തന്നത്. finish your work. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വേല തികയ്ക്കുക. You trust Him. അവനിൽ ആശ്രയം വെക്കുക. Ask Him for more and more of grace. കൂടുതൽ കൃപയ്ക്കായി അവനോട് ചോദിക്കുക. He has put you there. കർത്താവാണ് നിങ്ങളെ എവിടെ ആക്കിയത്. And He will give you the grace. അവൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുവേണ്ടി കൃപയും നൽകും. And let's see what happens. Quickly, I'll go to the next part. നമുക്ക് വേഗത്തിൽ അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം. And when He had finished speaking, He said to Simon, "Put out into the deep and let down your nets for a catch." സംസാരിച്ചു തീർന്നപ്പോൾ അവൻ ശീമോനോട് ആഴത്തിലേക്ക് നീക്കി മീൻപിടുത്തത്തിന് വല ഇറക്കുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. And Simon answered, "Master, we toiled all night and took nothing, but at your word I will let down the nets." അതിന് ശീമോൻ, നാഥാ, ഞങ്ങൾ രാത്രി മുഴുവനും അധ്വാനിച്ചിട്ടും ഒന്നും കിട്ടിയില്ല, എങ്കിലും നിന്റെ വാക്കിന് ഞാൻ വല ഇറക്കാം I എന്ന് ഉത്തരം repeat. പറഞ്ഞു. It says, what did Jesus tell? Put out into the deep. So Jesus is asking him to go a little deeper യേശു എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ആഴത്തിലേക്ക് നീക്കുക, and let down your nets for a catch. വല ഇറക്കുക. So again, he's saying what? Master, we toiled the entire night and took nothing, but at your word I let down the nets. നാഥാ, ഞങ്ങൾ രാത്രി മുഴുവനും അധ്വാനിച്ചിട്ടും ഒന്നും കിട്ടിയില്ല, എങ്കിലും നിന്റെ വാക്കിന് ഞാൻ വല ഇറക്കാം എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. Your efforts are done and over. നിങ്ങളുടെ പ്രയത്നങ്ങളൊക്കെയും കഴിഞ്ഞു. In your human strength you have done lot. നിങ്ങളുടെ മാനുഷിക ശക്തിയിൽ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And today Jesus is asking you to go a little deeper. എന്നാൽ ഇന്ന് കർത്താവ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് കുറച്ച് ആഴത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകുവാനാണ്. He is asking you to cut yourself off from the land. നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു നിലത്ത് നിന്നും കടലിലേക്ക് കുറച്ച് ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുവാനാണ് കർത്താവ് He is പറയുന്നത്. asking you to go a little deeper. കുറച്ച് ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുവാൻ കർത്താവ് നിങ്ങളോട് He പറയുന്നു. is asking you to go into a little loneliness. ചെറിയൊരു ഏകാന്തതയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുവാൻ He കർത്താവ് is asking you to get into a time with Him. കർത്താവുമായുള്ള ഒരു സമയത്തിലേക്ക് അടുത്തിരിക്കുവാൻ കർത്താവ് He ആഗ്രഹിക്കുന്നു. is asking you to move deeper into a deeper trust. കർത്താവുമായുള്ള ആഴമായ ഒരു ആശ്രയത്വത്തിലേക്ക് കർത്താവ് നിങ്ങളെ നയിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. He wants to take off your eyes from that impossible situation that you look at. കർത്താവിന് നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന ആ അസാധ്യമായുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ മാറ്റുവാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. The people you put your trust in to give you the next break. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അടുത്ത നുറുക്കൽ തരുവാനിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളിൽ നിന്നും. Break in the sense, not miracle. It's like the way out. People who are going to help you. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുതിയ വഴി തുറന്നു തരുന്ന വ്യക്തികളുമായി നിങ്ങളെ കണക്ട് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. No, I'm saying you have been thinking there would be people who would help you with that. ഒരു മനുഷ്യൻ നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. And you looked at many people. നിങ്ങൾ ഒത്തിരി മനുഷ്യന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്നുണ്ട്. But those doors are closed. പക്ഷെ ആ വാതിലുകളൊക്കെയും അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. They are saying they will help you. അവർ പറയും ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാം. They have said that many times. അവർ ഒത്തിരി തവണ അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. But today you know that they are mere words. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നറിയാം അത് വെറും വാക്കുകളായിരുന്നു. And Jesus is telling you,
get a little distant from that now. എന്നാൽ കർത്താവ് ഇന്ന് പറയുന്നു, അതിൽ നിന്നൊക്കെയും കുറച്ചകലം വിട്ടു Can നിൽക്കുക. you go a little deeper? കുറച്ചാഴത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോകുവാൻ Can you കഴിയുമോ? come with me alone? കർത്താവിനോട് ഒറ്റയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വരുവാൻ Can you കഴിയുമോ? listen to me? കർത്താവിനെ ഒന്ന് കേൾക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് Can you കഴിയുമോ? do what I am telling you? കർത്താവ് പറയുന്നത് എന്താണോ അത് ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് Can you കഴിയുമോ? open your ears to hear me? നിങ്ങളുടെ ചെവികളെ തുറന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ And we കഴിയും. see here, നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും. Simon says, Master, we toiled the entire night, we took nothing. നാഥ, ഞങ്ങൾ രാത്രി മുഴുവനും അധ്വാനിച്ചിട്ടും ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. You're telling God that I did everything that I could. Nothing happened. നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ കർത്താവിനോട് പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കാം, കർത്താവെ ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന എല്ലാം ചെയ്തു, ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. Maybe my prayer is not right. എന്റെ പ്രാർത്ഥന ഒരു പക്ഷേ ശരിയായിരിക്കില്ല. My life is not right. എന്റെ ജീവിതം ഒരു പക്ഷേ My ശരിയായിരിക്കില്ല. people are not right. ഒരു പക്ഷേ എന്റെ ആളുകൾ ശരിയായിരിക്കില്ല. I don't have help. I don't have finances. I don't have this. I am blah 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 blah. എനിക്ക് പണമില്ല, എനിക്ക് ആളുകളില്ല, എനിക്ക് ഒന്നുമില്ല, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കാം. But then you are also saying, but at your word, Master, I am putting down the nets. എന്നാൽ പറയുന്നു, നാഥ, നിന്റെ വാക്കിന് ഞാൻ വലയിറക്കാം. I repeat, at your word, I will let down the nets. എങ്കിലും നിന്റെ വാക്കിന് ഞാൻ വലയിറക്കാം. At your word, I will let down the nets. നിന്റെ വാക്കിന് ഞാൻ വലയിറക്കാം. Can you say that? At your word, I will let down the nets. നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ, നിന്റെ വാക്കിന് ഞാൻ വലയിറക്കാം. One last time, Lord. കർത്താവേ, അവസാനമായി ഒരിക്കൽ കൂടി I will let down the nets. ഞാൻ ഈ വലയിറക്കാം. And we know what happened next. നമുക്കറിയാം എന്താണ് പിന്നീട് സംഭവിച്ചതെന്ന്. And when they had done this, they enclosed a large number of fish, and their nets were breaking. 6th. അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ പെരുത്ത മീൻകൂട്ടം അകപ്പെട്ടു, വല കീറാറായി. They signaled to their partners in the other boat to come and help them. അവർ മറ്റേ പടകിലുള്ള കൂട്ടാളികൾ വന്ന് സഹായിപ്പാൻ അവരെ മാടി വിളിച്ചു. And they came and filled both the boats so that they began to sink. അവർ വന്ന് പടക് രണ്ടും മുങ്ങുമാറാകുവോളം നിറച്ചു. But when Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, Depart from me, for I am a sinful man, O Lord. ശീമോൻ പത്രോസ് അത് കണ്ടിട്ട് യേശുവിന്റെ കാൽക്കൽ വീണ്, കർത്താവേ, ഞാൻ പാപിയായ മനുഷ്യൻ ആകൊണ്ട് എന്നെ വിട്ടു പോകണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു. Let me come back to the 6th verse. ഞാൻ വീണ്ടും 6-ാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരട്ടെ. It says that when they obeyed Jesus, the net was full, and the net was breaking. That was the kind of catch that they had. അവർ അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ പെരുത്ത മീൻകൂട്ടം അകപ്പെട്ടു, വല കീറാറായി. And then you remember when they were washing the nets, it was just 2 of them. നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ, അവർ വല കഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ 2 പടകുകളിലായിരുന്നു. Only 2 people were washing it. 2 പേർ മാത്രമാണ് അത് കഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. But in the 7th verse it says they signaled to their partners in the other boat to come and help them. എന്നാൽ 7-ാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നു, അവർ മറ്റേ പടകിലുള്ള കൂട്ടാളികൾ വന്ന് സഹായിപ്പാൻ അവരെ മാടി വിളിച്ചു. They were lonely and alone. അവർ ഒറ്റപ്പെട്ടായിരുന്നു. But when this breakthrough happened, എന്നാൽ ഈ ഒരു വിടുതൽ സംഭവിച്ചപ്പോൾ everybody came back. They called people. അവർ ഒത്തിരി പേരെ വിളിച്ചു വരുത്തുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. They were empty, but now they are filling others. അവർ ശൂന്യമായിരുന്നു, എന്നാൽ ഇന്ന് അനേകരെ അവർ നിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Like I said some time back, your full stop is not the full stop or the end. ഞാൻ കുറച്ചു നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ആ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പുകളൊന്നും നിങ്ങളുടെ അവസാനങ്ങളല്ല. It is the beginning of a new era. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ മറ്റൊരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ തുടക്കമാണ്. It is the beginning of a new story. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ മറ്റൊരു കഥയുടെ തുടക്കമാണത്. It is the beginning of flourishing moments. നിങ്ങൾ പരക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ തുടക്കമാണ്. Not just you, but everybody around you also. നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവരും. Would you believe that? നിങ്ങൾ അത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? Things are going to change. എല്ലാം മാറുവാൻ പോകുന്നു. Standing here, I cannot do anything. എനിക്കിവിടെ നിന്നുകൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയില്ല. I'm just a voice. ഞാനൊരു ശബ്ദം മാത്രമായിരിക്കുന്നു. A voice to everyone who is willing to believe. വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള ഏവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു I tell you, those who are not willing to believe or listen, nothing will change in their life. കേൾക്കുവാനും വിശ്വസിക്കുവാനും തയ്യാറല്ലാത്തവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. It's like seed falling on the rock, no use. പാറപ്പുറത്ത് വീണ വിത്ത് പോലെ അത് പോകും. But only those who are willing to listen and sell them out to God. കർത്താവിന്റെ വചനങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുവാനും അത് കർത്താവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുവാനും താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ. Not we cannot do anything for him. നമുക്ക് കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ For കഴിയില്ല. you, man, I'm telling for you. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അത് പറയുന്നത്.
So if you can do that, നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, where you were looked upon as a mocking, you people were mocking at you, ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളെ നോക്കി മറ്റു വ്യക്തികളൊക്കെ നിങ്ങളെ നോക്കി പരിഹസിച്ചിരിക്കാം. those tongues are going to say new things. ആ അതേ നാവ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പുതിയത് ചിലത് പറയുവാനായി പോകുന്നു. Those who are cursing today are going to bless you. ഇന്ന് നിങ്ങളെ ശപിക്കുന്നവർ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ പോകുന്നു. They would come to you and say, brother, sister, would you please pray for me? അവർ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് കടന്നു വന്ന് ചോദിക്കും, സഹോദര സഹോദരി എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. Today you are kept apart from this society for some reason, ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മാറ്റി but നിർത്തപ്പെട്ടവരായിരിക്കാം. tomorrow you are going to lead that society. എന്നാൽ നാളെ നിങ്ങൾ ഇതേ സമൂഹത്തെ നയിക്കുവാൻ പോകുന്നു. Today your identity has been torn to pieces, ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ തകർത്ത് താളടിയാക്കിയിരിക്കാം. but tomorrow you are going to build many personalities. എന്നാൽ നാളുകളിൽ നിങ്ങൾ അനേകരെ കൊണ്ടുവരുവാൻ പോകുന്നു. I'm just coming to the end of it. ഞാൻ അവസാന ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു. It says, when Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, depart from me, for I am a sinful man. ശിമോൻ പത്രോസ് അത് കണ്ടിട്ട് യേശുവിന്റെ കാൽക്കൽ വീണ്, കർത്താവേ, ഞാൻ പാപിയായ മനുഷ്യൻ, അതുകൊണ്ട് എന്നെ വിട്ടു പോകണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു. I just want to tell you that this is what the biggest change happened in his life. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, ഇതാണ് പത്രോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റം. For he and all who were with him were astonished at the catch of the fish they had taken. And so were James and John and Zebedee, who were the partners with Simon. And Jesus said to Simon, do not be afraid. From now on you will be catching men. അവർക്കുണ്ടായ മീൻപിടുത്തത്തിൽ അവനും അവനോട് കൂടെയുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും സംഭ്രമം പിടിച്ചിരുന്നു. ശീമോന്റെ കൂട്ടാളികളായ യാക്കോബ്, യോഹന്നാൻ എന്ന സെബദി മക്കൾക്കും അവണ്ണം തന്നെ. യേശു ശീമോനോട്, ഭയപ്പെടേണ്ട, ഇന്നു മുതൽ നീ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവനാകും എന്ന് പറഞ്ഞു. Hallelujah. Hallelujah. I just want to tell you that this is the biggest change that happened in Peter's life. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയുവാനുള്ളത്, ഇതാണ് പത്രോസിന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റം. He traveled the ways of world. അവൻ ലോകത്തിന്റെ പാതകളിലൂടെ നടന്നു. If you get an opportunity to see The Chosen, നിങ്ങൾക്ക് ചോസൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീരീസ് കാണുവാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ, you will get to see a very good reflection of how Peter's life was. എങ്ങനെയായിരുന്നു പത്രോസിന്റെ ജീവിതം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി നന്നായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും. He really was a man of flesh. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജഡീകമായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അവൻ. And this one miracle, which, if we would have got that much fish, I would have thought of selling it as soon as possible and getting much money to my house and then going and saving some of it in the bank. ഒരുപക്ഷെ എനിക്കായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ മീൻകൂട്ടം ലഭിച്ചതെന്നെങ്കിൽ അത് വിറ്റ് അതിന്റെ കാശ് കൊണ്ടുവന്ന് വീട്ടിൽ കുറച്ച് കൊടുത്ത് ബാങ്കിലിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു. And then I would think, where all can I invest? This equity, there, that, and gold and blah blah blah. Where all can I invest and multiply that? എവിടെയെല്ലാം എനിക്കിതിനെ നിക്ഷേപിച്ചതിന് വീണ്ടും വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നൊക്കെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചേനെ. But here, the person who did this miracle is not an ordinary man. എന്നാൽ ഈ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തി ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല. Jesus didn't come there to give fish to Peter. യേശു അവിടെ വന്നത് പത്രോസിന് മീനിനെ നൽകുവാനല്ല. He didn't come there for that. കർത്താവ് അതിനു വേണ്ടിയല്ല അവിടെ വന്നത്. Giving fish. I would think like this, that Jesus only stopped the fishes in the sea for some time so that Peter will come to him. ഒരുപക്ഷെ കർത്താവാണ് ആ ഒരു മീൻകൂട്ടത്തെ ഒന്നും ലഭിക്കാതെ വണ്ണം പത്രോസിന്റെ പടകിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയത്. അതുകൊണ്ട് പത്രോസ് തന്റെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു വന്നു. He allowed the full stop in your life. കർത്താവാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ആ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പുകളെ അനുവദിച്ചു തന്നത്. So that you realize what you are losing in your life. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ നഷ്ടമാക്കുന്നത്. And so that you can come back to him. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അവങ്കലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ And you can get into the real call of your life. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ വിളിയിലേക്ക് കടക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക്. Peter walked the ways of the world. കർത്താവ് പത്രോസ് ലൗകികമായ വഴികളിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിച്ചത്. But this one miracle made him realize how sinful he was, how much in need he was. എന്നാൽ ഈ ഒരു ഒറ്റ അത്ഭുതം തന്റെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര പാപിയായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് താനെന്നും തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വേണമെന്നും തന്റെ ജീവിതത്തിൽ തനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ. He didn't go back behind the fishes, but he went to the one who gave him the fishes.
കർത്താവ് നൽകിയ ആ മീനുകൾക്ക് പുറകെ അല്ല പത്രോസ് പോയത്, മറിച്ച് ആ മീന് നൽകിയ കർത്താവിന് പുറകെയാണ് അവൻ പോയത്. Something inside him changed. അവന്റെ ഉള്ളിൽ ചിലത് രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. Like the unveiling happened. ഒരു മാസ്ക് മാറ്റുന്നത് പോലെ. And here Jesus says to Simon, do not be afraid, from now on you will be catching men. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും, കർത്താവ് ശിമോനോട് പറഞ്ഞു, ഭയപ്പെടേണ്ട, ഇന്നു മുതൽ നീ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവനാകും. An illiterate man who would have been hearing from all these sides. ഒരു വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ, just a mere fisherman. വെറും ഒരു മീൻപിടിക്കാരനായ മനുഷ്യൻ. I would not even want to go around a fisherman. എനിക്കൊരു മീൻപിടുത്തക്കാരന്റെ അടുത്തേക്ക് പോലും പോകാൻ താല്പര്യമില്ല. I love to eat fish. എനിക്ക് മീൻ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്. But I don't want to go and stand near a fisherman. എനിക്കൊരു മീൻപിടിക്കാരന്റെ അടുത്ത് പോയി നിൽക്കണ്ട. But Jesus has gone to the fisherman and he's saying, you are going to fish men. എന്നാൽ യേശു ആ മീൻപിടിക്കാരന്റെ അടുത്ത് പോയി ചെന്ന് നിന്ന് പറഞ്ഞു, നീ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവനാകും. No, the smelly, filthy kind of a life that he had. ആ ഒരു വളരെ ആ മീനിന്റെ മണമൊക്കെ ഉള്ള ആ ഒരു ജീവിതത്തിൽ നിന്നും, no, that kind of a filthy life also. അങ്ങനെയുള്ള ജീവിതത്തിലൂടെയാണ് അവൻ കടന്നുപോയത്. There's a complete transformation. അതിൽ നിന്ന് വളരെ വലിയൊരു രൂപാന്തരമാണ് അവനുണ്ടായത്. And that is what I want to tell you today. അതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോടും പറയുവാനുള്ളത്. That Jesus wants to do that in our lives. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും കർത്താവ് അത് ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. In some of the lives he has already done that. നമ്മുടെ പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. You know him as your savior. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവായ കർത്താവിനെ അറിയാം. But still there are some struggles. എന്നാലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില പ്രതികൂലങ്ങളുണ്ട്. And sometimes you're forgetting that he is God. ചിലപ്പോഴൊക്കെ നാം മറന്നു പോകും അവൻ ദൈവമാണ്. And you are trying to help yourself and others. നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെയും മറ്റുള്ളവരെയും സഹായിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. This evening I just want you to call into a point of surrender. എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ആഹ്വാനം ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നാം നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുക. That surrender which says, God, I am done with my efforts. കർത്താവേ, ഞാൻ എൻ്റെ കഴിവുകളെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമർപ്പണം. And I want to do your will. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം എനിക്ക് ചെയ്യണം. I understand that my will has not taken me anywhere. എനിക്ക് മനസ്സിലായി, എൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളൊന്നും എന്നെ ഒരിടത്തേക്കും എത്തിച്ചിട്ടില്ല. Days and months are passing by, I am nowhere. ദിവസങ്ങളും മാസങ്ങളും കഴിഞ്ഞു പോകുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിടത്തും എത്തുന്നില്ല. But now I surrender. എന്നാൽ ഇന്ന് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു. I put a full stop to my plans. എൻ്റെ സ്വന്തം ചിന്തകൾക്ക് ഞാൻ ഇന്നൊരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടുന്നു. And I allow you to work. കർത്താവേ, ഞാൻ അങ്ങയുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുന്നു. Can we all stand up in God's presence? ദൈവസന്നിധിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാമോ? So I wanted to take a moment. I want each one of you to take a moment in God's presence. ദൈവസന്നിധിയിൽ അല്പസമയം എടുക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Can everyone close your eyes? നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാമോ? And can you tell Jesus? നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവിനോട് പറയാമോ? You are in that place where your trust is broken. നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ആശ്രയങ്ങളൊക്കെയും നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കും. The trust on your friend. നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം. The trust on your people. നിങ്ങളുടെ ആളുകളിലുള്ള നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം. And sometimes the trust on your own capabilities. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കഴിവിലുള്ള നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം. You thought you are doing a good job. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു കാണും, ഞാനായിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു ജോലിയിലാണ്. Joel, in the sense you've done perfectly things. ഞാൻ സകലതും നന്നായി ചെയ്തു. But that is also not accepted. എന്നാൽ അതും ശരിയല്ല. You worked hard, you toiled. നിങ്ങൾ ഒത്തിരി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തു. But that is not received well. എന്നാൽ അതൊന്നും ശരിയായ ഫലം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയില്ല. You have been working on a relationship. നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷേ ഒരു ബന്ധത്തിന് വേണ്ടി ഒത്തിരി അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. It could be your children. ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങളുടെ മക്കളായിരിക്കാം. It could be your parents. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളായിരിക്കാം. It could be your spouse. നിങ്ങളുടെ സഖി ആയിരിക്കാം. But in all those you have not seen a change. പക്ഷെ അതിലൊന്നും ഒരു മാറ്റം കാണുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. It could be your health. ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യമായിരിക്കാം. It could be you have gone to many doctors. നിങ്ങൾ
ഒത്തിരി വൈദ്യന്മാരെ കണ്ടു കാണാം. There has been no change. ഒരു മാറ്റവുമില്ല. It could be your finances. നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയായിരിക്കാം. You have asked many to help. ഒത്തിരി പേരെ സഹായത്തിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ You ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. have knocked the doors of many banks. ഒത്തിരി ബാങ്കുകളുടെ വാതിലുകൾ നിങ്ങൾ മുട്ടിമടുത്തു. You have not got your answer. കർത്താവ് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങ് ഒരു ഉത്തരവ് നൽകിയില്ല? It could be your education. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസമായിരിക്കും. You were good at it sometime, നിങ്ങൾ ഒരു കാലത്ത് വളരെ നന്നായി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. but it's not leading you anywhere now. എന്നാൽ ഇന്ന് ഒരിടത്തും എത്തുന്നില്ല. It could be any of these, എന്തുമായിക്കൊള്ളാം. or something that I'm not able to pronounce now. ഒരുപക്ഷെ ചിലർ പറയാം, എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒന്നും പറയുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. But whatever the situation, as I said in the beginning, Jesus is seeing you. ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യം എന്തായാലും കർത്താവ് നിങ്ങളെ കാണുന്നു. You are not seeing Jesus, Jesus is seeing you. നിങ്ങൾ യേശുവിനെ കാണുന്നില്ലായിരിക്കാം, You പക്ഷേ didn't യേശു even- നിങ്ങളെ കാണുന്നു. You didn't even think about calling Jesus. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവിനുള്ള വിളിയെ പറ്റി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലും ഉണ്ടാകില്ല. But if you are hearing me today, എന്നാൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ Jesus is seeing you. കർത്താവ് നിങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട്. Can we all get into His presence and ask Him to take us into a deeper level of faith? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഒരു ആഴമാർന്ന ഒരു വിശ്വാസത്തിലേക്ക് നമ്മെ ചേർക്കുവാൻ കർത്താവിനോട് ചോദിക്കാമോ? You called me out upon the waters, the great unknown, my feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. My soul will rest in your embrace, for I am yours and you are mine. And you are mine. Can you tell Him that I am yours, Lord, and you are mine? Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you never fail, and you won't stop now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. My soul will rest in your embrace, for I am yours and you are mine. Spirit, lead me. Spirit, lead me when my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me. Spirit, lead me when my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me when my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call
let's all, everybody present here in this room, I want everyone to close your eyes, even the people standing in the back. Everybody, I want you to close your eyes. ഇന്നിവിടെ ഈ ഹോളിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും, പുറകിൽ നിൽക്കുന്നവർ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ അടച്ച ദൈവസന്നിധിയിൽ, I want you to know that you're standing in the presence of God. നിങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിലാണ് ആയിരിക്കുന്നതെന്ന തിരിച്ചറിവോടെ ആയിരിക്കും. And we need to give due honor to the one who has created us. നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടികർത്താവായ ദൈവത്തിന് അവന് ബഹുമാനത്തെ നാം നൽകേണ്ടതുണ്ട്. He is the Lamb of God who shed his blood for us. അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി രക്തം ചൊരിഞ്ഞ ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടാണ്. And no matter how things are, the song says, taking my sins, my cross, my shame, rising again, I'll bless your name. ഇങ്ങനെ ഒരു പാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, നമ്മുടെ പാപം എത്രത്തോളം ആയിക്കൊള്ളട്ടെ എങ്കിലും എൻ്റെ പാപവും എൻ്റെ കുരിശും സകലതും അങ്ങ് ഏറ്റെടുത്തു. Taking all the burdens, I'm going to praise you. കർത്താവേ, എൻ്റെ സകല ഭാരങ്ങളെയും എടുത്തു മാറ്റി ഞാൻ അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു. I want to tell you something. God wants to intervene in your life. ഞാൻ നിങ്ങളോടൊന്ന് പറയട്ടെ, കർത്താവിന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. I'm telling you again, he wants to do that. കർത്താവ് അത് ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. But he is a gentleman. എന്നാൽ കർത്താവ് വളരെ മാന്യനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. He will not force it into your life. അവൻ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അത് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയില്ല. You need to let him do that. നിങ്ങൾ അവനെ അത് ചെയ്യുവാൻ അനുവദിക്കേണ്ടതുണ്ട്. I request you, ഞാൻ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു, please give him the due respect that he needs. കർത്താവിന് അവൻ അർഹിക്കുന്ന ബഹുമാനത്തെ നൽകുക. And surrender to him. കർത്താവിന് മുഴുവനായി സമർപ്പിക്കുക. Irrespective of whatever the background or whatever you are going through, whatever, just give him a moment, please. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളോ നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന പ്രതികൂലങ്ങളോ എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, കർത്താവിന് അതിനുള്ളൊരു അനുവാദം കൊടുത്താട്ടെ. If the prime minister of this country or people come to you, ഒരുപക്ഷെ ഈ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇവിടെ വന്നാൽ, or pastors come, ഒരു പാസ്റ്റർ ഇവിടെ വന്നാൽ, you just stand upright നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും. and you ensure you are giving everything that is possible to them. നിങ്ങൾക്ക് നൽകുവാൻ പറ്റുന്ന സകലത നിങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി The നൽകും. maker of heaven and earth is knocking at your door and you are just not giving him your ears. നിങ്ങളുടെ ഈ ആകാശത്തെയും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ച കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്ന് മുട്ടിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവന് ഒരു ബഹുമാനവും കൊടുക്കാതിരിക്കും. Who is so faithful in your life, man? നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനായിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം. He has saved you from so many pitfalls. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ നാശകരമായ കുഴിയിൽ നിന്നൊക്കെയും നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞ് പിടിച്ചെടുത്ത ദൈവം. There are so many moments when you thought that your life would not go a single day beyond this. ഒത്തിരി നിമിഷങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മറ്റൊരു ദിവസം കാണുകയില്ലെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. Does he need to beg you for few minutes of your time? എന്നാൽ ആ അതേ ദൈവത്തിന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ചില നിമിഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളോട് യാചിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? Do you want your maker to beg you? നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിതാവായ ദൈവം നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ Few ആഗ്രഹിക്കുന്നു. moments, the one who is the lover of your soul. ചില നിമിഷങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ സ്നേഹിതനായ പ്രാണപ്രിയനായ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി. Taking my sins, my cross, my shame. Taking my sins, my cross, my shame. Rising again, I'll bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Once again, can you say that? Taking my sins, my cross, my shame. Rising again, I'll bless your name. You are my. Can you translate that? Taking my sins, my cross, my shame. എന്റെ കുരിശും എന്റെ പാപങ്ങളും എന്റെ നാണക്കേടുകളും ഒക്കെ എടുത്തു മാറ്റിയിട്ട്, The way you are, can you please go bare in his presence? അതൊക്കെയും എടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ തന്നെ അവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ കഴിയും. Honor him for a few minutes. ചില നിമിഷത്തേക്ക് അവനെ ഒന്ന് ആദരിക്കാമോ? Bless him from the bottom of your heart. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ നിന്ന് അവനെ ഒന്ന് സ്തുതിക്കാമോ? He gave his life to you. അവന്റെ ജീവൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവൻ നൽകി. Can't you give him a few minutes? നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ചില നിമിഷങ്ങൾക്ക് അവന് നൽകുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് He is കഴിയുമോ? worthy of it, man. അവൻ അതിന് യോഗ്യൻ. Jesus, Lamb of God, worthy
all lift your hands to heaven. Worthy is your name, Jesus, Lamb of God. Worthy is your name, Jesus, Lamb of God. Worthy is your name, Jesus, Lamb of God. Worthy is your name, Taking my sins, my cross, and she-